ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਠਾਕਰ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਡੰਗ ਲੈ ਆऊं मैं फिर ले आऊंगा पर आ समान जेड़ा घरे है ये तुसी छको। फिर भगत जी सोचदे हो थोड़ी जी गलती हो गई मैं धूफ तो लाई हुई नहीं ठाकर जी तुहाडे अगे हुण धूफ लाउण दे वास्ते पैसों की जरूरत है। फिर माता जी वाला संदूक खोलिया उहदे विचों चोरियों घरदियां तो कुछ पैसे चक ले रुपये वो लेके सेठ को चले गए दुकान से सेठ जी इन्ने पैसों की धूप दे दिओ इन्ने पैसों का लौंग लेचियां दे दिओ एक मुश्क कपूर का काकड़ा ले आंदा ये चीज़ां लिया के वो भी ठाकर जी के अगे रख दित्तियां। हुण मन दे विच सोचदे आ भगत जी बई तरलोचन दादा जी का पतली जही धूप वट के लाउंदे सी ठाकर जी तुहाडे अगे पर साडा जट्टां दा मन बड़ा खुला हुंदा है मोटी जी धूफ वट के ठाकर जी के अगे लाती लो ठाकर जी थोनू वासना बड़ी शुद्ध आऊगी। फिर पुष्प खिलार दिते जेड़ा मुश्क कपूर सी वो छिड़क दिता शुद्ध आत्मा दे नाल ठाकर जी अगे हथ जोड़ के बैठ गए। ठाकर जी हुण छको पदार्थ जदों कोठड़ी नूं अंदरला कुंडा ला लिया गऊआं ते मੱਝਾਂ खड़ियां ने कीले दे उपर जदों भगत जी लगे ठाकर जी की पूजा करन हुण जेड़े परिवार दे बाकी मैंबर सी वो सोचते ने भैया धन्ने नूं की हो गया ये अज पंडितां दे घरों पता नहीं की लिया कपड़े दे विच लपेटिया होया सी ये कहंदा सी मैं ठाकर लेके आया एक विचों कहण लग्या कहंदा ठाकर किहड़ा ओह तां गोल मोल जिहा पत्थर दा बट्टा सी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ उन्होंने आके दे दे के आवाजा भगत धन्ना जी का कुंडा खलवा लिया जेड़े कमरे दे विच ठाकर भगवान की पूजा कर रहे सी तां भगत धन्ना जी कह लगे हामी तुहानू की चाहिए वो कह लगे धन्निया की करदे कहना मैं ठाकर भगवान की पूजा करदा एक कहना मैं अंदर तो वड़ के देखा कित्थे है ठाकर भगत धन्ना जी कहंदे बाहर चल बई इशनान कीता तू वो सवेरे नहाता सी वो कहना नहाता तो नहीं भाई कहना फिर बाहर निकल ऐदा नहीं मेरे ठाकर जी दर्शन दिंदे तुहानू जदों वेखिया पत्थर लपेटिया होया कई तां लागे हसन कई जिहड़े सियाणे गुरमुख सी वो सोचदे भी इहनू लगन लग गई इहनू ज्ञान हो गया पर विचों एक तिखे जे दिमाग वाला वो कहण लग्या बई जे तुसीं धन्ने नू कम लाउणा ना फिर एदा नहीं इहने कम लगना मैं तुहानू एक तरीका दसदा हुण भगत धन्ना जी के जेड़े वीर ने उन्होंने परिवार के बाकी दे मैंबर ने उन्होंने कहते बई इहनू आपां अड्ड कर दिन्ने आ वैसे अड्ड नहीं सी करना उन्होंने डरा के धमका के इधरों हटा के दूजे पासे लाउणा सी। देखो भी दुनिया वाले तां की सोचते हैं पर भगत जी अपना दृढ़ निश्चा लेके ठाकर जी को खुश करने वास्ते उन्होंने अगे हथ जोड़ी बैठी है। हुण पिंड दे बंदे आके उहदे परिवार वाले नूं कहंदी है बई इहनूं करो अड्ड भगत धन्ना जी नूं कहंदे बई धन्निया फेर करी अपनी पूजा पहले साडियां कुछ गल्लां सुन लै जेड़ा तैनूं आवे चक आपदा समान जा एक दुनियावी लोग भगत धन्ना जी नूं परिवार दे विचों ओदे हिस्से विच आउण वालियां चीज़ां दी वंडी है क्यों करदे है चारे ना नंगर कम हुंदा है नी इस तो अड्ड कर फेड़ा छुट्टे नित दे कलेस तो अड्ड कर फेड़ा छुट्टे
ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੱਥਰ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਬੈਠਾ ਪੂਜੀ ਜਾ ਪੱਥਰ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਮੰਜਾ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਮੰਜਾ ਦੇਤਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਰਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਡ ਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਰ ਦੱਬ ਕਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੇ ਲਾਤੀ ਐ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫੜਾਤੀ ਐ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਓਏ ਆਪੇ ਬਣ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਜਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਟ ਬਿੰਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਲ ਦੇਤਾ ਮੀਰ ਦੋਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਲ ਦੇਤਾ ਤੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਨਾਲੀ ਕੌਲੀ ਕੰਬੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੂੰ ਮਟੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹੂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਤੂੰ ਮਟੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਬਸ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਬਸ ਖਤਮ ਬਿਆਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਕੋਈ ਅੰਨੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਅੰਨੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਬੱਟੀ ਜਾਊ ਬਾਣ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਨੀਓ ਸਬਰ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਐ ਤੰਨੇ ਦੀ ਤਲਾ ਵਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰੀਤੀ ਐ ਤੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਓ ਫਕਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਠਾਕਰ ਚ ਧਿਆਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਚੱਕ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਈ ਹੋ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੱਬ ਕਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਐ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਖੇਤੀ ਆ ਵੱਡਾ ਬੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਲਾ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਏ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੇ ਲਾਤੀ ਐ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫੜਾਤੀ ਐ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਭਈਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਊ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਨੇ ਆਇਆ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਮੱਝ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਆੜਤੀਏ
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਐ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮਨ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੰਜਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਬੰਨੀ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਬੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਿਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਣੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਬਣੀ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਮ ਦਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦਈਏ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀਏ ਨਾ। ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਗੀਏ ਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਕੱਚਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਹਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਬਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੰਡਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ, ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਨੇਜਲ ਚੇਤਾ ਭਗਵਾਨ ਠਾਕਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜਦ ਆਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੋ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਮ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਰਤਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ, ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਮੁਰਾਰੀ, ਆਵੋ ਜੀ ਕਰੇ ਕੰਗਾਲ ਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਟਲਦਾ ਦੁਲਾਰਿਆ ਜੇਟਾ ਹਰਦਾ, ਮਰ ਜੂ ਕਪਾਲ ਫੋੜ ਕੇ ਧੰਨਾ, ਜੱਟ ਕਰ ਯਾਰ ਦਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ।
ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਠਾਂ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬ ਸੰਤਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੀਰ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੱਸੀ ਮਿਲੂ, ਮੱਖਣ ਮਿਲੂ, ਦਿਵ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਇਹ ਛਕੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਅਜੇ ਸੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਅਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਲਦਾ? ਤਰਲੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓੜ ਕੇ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਕਰੇ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵੇਰ ਛਕੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਦਾ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ, ਸੁਧਾਮੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਲ ਛਕੇ, ਉਸਨੇ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਖਾਦੇ ਪੀਲਣੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਝੂਠੇ ਵੇਰ ਜੀ, ਈਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਦਤੈਂ, ਸੁਣੀ ਸਾਧਨੇ ਕਸਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਰ ਜੀ, ਬਿਦਰੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਸਾਗਤੈਂ। ਭਗਵਾਨ ਆ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਚੂਰੀ, ਆ ਲੱਸੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਛੰਨਾ, ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਸਣ ਡੋਲਿਆ, ਹੱਥ ਬੱਟੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵਾਂਗ ਚੋਰਾਂ, ਹੋ ਚੂਰੀ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਨਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬੰਨਿਆ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਠਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੱਟਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਧੁਨ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਕਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੱਕਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਧੰਨੇ ਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਉਣਾ ਹਰਦਾ, ਖੋਲੋ ਨੇਤਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋ ਜਗਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਰ ਧੰਨਿਆ ਪਦਾਰਥ ਨ ਛਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਭਗਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰਾ, ਨੌਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਾਸਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਬਿਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਛੀ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਖੰਭ ਲੈ, ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਧੁਨ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੱਟਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਧੁਨ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਆ ਕਰ ਸਾਦਾ ਜਾ ਭੋਜਨ ਪਾ
ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਖੁਦੀ ਨਾ ਪਾਮਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਦੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਮਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਮਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨੂਰੀ ਜੀ ਝਲਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਜਾਣੋ ਭੰਗ ਲੈ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਧੁਨ ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੱਟਾ ਮੰਗ ਲੈ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਧੁਨ ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੰਨੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਬੇਕੀਮਤ ਮੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦੇਤਾ ਦਰਜਾ ਪੂਜੂਗੀ ਸਗਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਗੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਮੁਖ ਸੇ ਉਚਾਰਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਆਰਤੀ ਤੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਆਰਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਆਰਤੀ ਹੋ ਛਕ ਗਿਆ ਹੈ ਭੋਜਨ ਸਾਰਾ ਕੈਸਾ ਇਹ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਫੱਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਖਾਈ ਠਾਕਰ ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲੈ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਧੁਨ ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੱਟਾ ਮੰਗ ਲੈ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਧੁਨ ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਧੁਨ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੱਟਾ ਮੰਗ ਲੈ ਫੇਰ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾ ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ कबीर सेवा को दोए भले क संत क राम राम जो दाता मुक्त को संत ज पावे नाम गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागो पाए बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए भगत नूं भगवान कहंदे ने ते गौआं दी कीती सेवा काबल मिल गया गुरदेवा तेरा गुरदेव काबल है जिदों तैनूं ज्ञान उत्पन्न होया तेने इन्ना विश्वास इन्ना दृढ़ता मेरे ऊपर करके तू बैठिया तां भगत मैं आ गया हुण जदों नेत्र खोले भगत जी ने तां गुरमुख प्यारिओ हथ जेड़े बट्टे विचों बाहर कढे सी ना चूरी दा पिन्ना भन रहे सी ठाकर जी वो हथ लोप हो गए भगवान धन्ना जी भी खुश हो गए बई ठाकर जी आता गए अजे जगदे ने अजे शर्माउंदे ने अजे इन्हां नूं शर्म आउंदी है क्योंकि मेरे घर अज पहली बारी आए ने तरलोचन दादा जी दे घर तां नित्ते आउंदे ने फिर नेत्र बंद कर ले फिर मन दे विच प्यार दे शब्द बोलदे ने ठाकर जी आ पदार्थ तुहाडे वास्ते ने इह तुहानूं छकणे पैणगे जे तुसीं ना छके ना फिर असी जिमींदार हुन्ने असी धक्के नाल भी छका दिया करदे हां भगवान गुरमुख प्यारे हसन लग गए चतुर्भुज पत्थर दे बट्टे दे विचों प्रगट हो गए तां हुण इन्हां दृढ़ता वेख के जदों पत्थर दे बट्टे दे विचों भगवान ठाकर अकाल पुरख प्रगट होए धन्ने भगत जी नूं दर्शन दिते तां हुण धन्ने भगत दे विच और ठाकर भगवान दे विच कोई फर्क नहीं रहा एक रूप बन गए गुरबाणी का फरमान है ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति जंग संग जोत समाना जदों प्रभु दा परमेश्वर दा भगत भजन करके उस दे विच लीन हो जांदे ने तां फिर गुरमुख प्यारिओ ए अंश भगवान दी ज्योति दे विच जोत मिल जांदी है हुण जदों दर्शन होए ज्योति च ज्योति मिली पलकां दे नाल पलकां मिलाइयां तां फिर ठाकर जी कहंदे है अच्छा भगत जी फिर हुण मंगो की मंगदे हो भगत धन्ना जी ने दोवें हथ जोड़ दे ठाकर जी
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਗਤਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲ ਹੁੰਨਾ। ਤੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਹੰਝੂ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਬਰਸਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਜਦ ਮਰਜੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲਾਂ। दाल सीधा मांगू कियो हमारे खुशी करे नित जियो, दाल सीधा मांगू कियो हमारे खुशी करे नित जियो, तू तो सब जूना दा पियो होर न कोई ठाकरा, तेथों जो जन तन्ना मांगे दे दो सोई ठाकरा, हाँ जी जो जन तन्ना मांगे। तेरे चोज बनाने जोजी जैसा जी बहते सी रोजी, तेरे चोज बनाने जोजी जैसा जी बहते सी रोजी, खंड कई कईयां तो खोजी, खंड कई कईयां तो खोजी, तेरी अजब जही लीला, दाता पिछों मिलने जन्म, पहला भोजन दा हीला, दाता पिछों दे में जन्म। पनिया शादन निका अनाज मंगू सत सीका, होवे पनिया शादन निका अनाज मंगू सत सीका, बरता किस विद दस तरीका, एर जोई ठाकरा, तेथों जो जन तन्ना मांगे दे जो सोई ठाकरा, हाँ जी जो जन तन्ना मांगे। ये सुखी अजीब करोड़ा, दुखी सुखी अजीब करोड़ा, फौला पास ठाकरा लोड़ा, कृपा हो जे नाम खमोड़ा, कृपा हो जे नाम खमोड़ा, नेकी वाए कर्मा चो पड़ गेड़ 84 वाले, अब बचाओ जन्मा चो पड़ गेड़ 84 वाले। गऊ भैंस मांगुल वेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, गऊ भैंस मांगुल वेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, अद्धी तेरी अद्धी मेरी, चढ़िए दोई ठोजन तन्ना मांगे। साडे घर ना पवे लड़ाई, रंगी बसन बराबर जाई, साडे घर ना पवे लड़ाई, रंगी बसन बराबर जाई, पूजन जोग पिता ते माई, पूजन जोग पिता ते माई, दर्शन दियो बजुर्गां नूं, सारे माफ कर दियो यौगण, सिद्ध जावण सुरगां नूं, सारे माफ कर दियो यौगण। घर की गीहन चंगी जन तन्ना ली भय मंगी, होवे घर की गीहन चंगी जन तन्ना ली भय मंगी, कर दो दूर फकर दी तंगी, जेड़ी होई ठाकरा, अज तां जो जन तन्ना मांगे दे जो सोई ठाकरा, हाँ जी जो जन तन्ना मांगे। जो जन तन्ना मांगे दे दो सोई ठाकरा। गुरमुख प्यारिओ, ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੂ ਘਿਓ, ਸੀਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸੀਧਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, दाल सीधा मांगू क्यों हमरा खुशी
मेरा जिहड़ा मन है, मेरा चित्त है, ये चत्तो पहर खुश रहना चाहिए। जिवें भगवान कृष्ण जी गीता दे विच फरमाउंदे ने बई प्राणी तू की लेके आया सी जेड़ा कि इत्थे आउण ते तेरे कोलों चलिया गया, तू ओदी चिंता कर दे। तू कुछ ना लेके आया सी, ना तेरे हथों कुछ गुआचिया, ना तू कुछ नाल लेके जावेगा। ये तो उस अकाल पुरख का जो हुक्म है, उहदे हुक्म दे विच ये जीव चलता रहिंदा जिवें भगवान चलाउंदा। क्योंकि जेड़े ओहदी आराधना करते हैं ना, उन्हां नूं तां भगवान अपनी छत्र छाया दे हेठ रखदे है। तत्ती बहु ना ला गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे रामकार। उन्हां दे आले दुआले भगवान अकाल पुरख वाहिगुरू सुरक्षा चक्कर रखते है। अच्छा भगत होर की चाहिए? पनिया साधन नीका पहनण दे वास्ते ठाकर जी बरीक बरीक कढ़ाई दी जुत्ती मोजे भी होने चाहिए ने। हुण जदों कदमी जुत्ती पाई होवे फिर जट मरबे बनी जांदा पैदल सोहना नहीं लगता। पैदल जांदा ठाकर जी चंगा नहीं लगता। मेरे वास्ते एक घोड़ी भी चाहिए है, वधिया रेविए चालदी घोड़ी होवे, फिर कदमी जुत्ती पाई होवे, ओदे उपर जट बैठ के मरबे बनी गेड़ा दे के आया करो। ठाकर जी कदे कदे मैं घोड़ी की सवारी तुहानू भी करवाया करूंगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा थोड़ा भी है। तो हुण ठाकर जी खुश होके कहंदे तथास्तु। भगता होर की चाहिए? गौ भैंस मांगू लवेरी। ये नहीं आख्या भी गौआं ते मज्जां होण। हुण कईयां दे गौआं ते मज्जां बथेरियां खुरलियां ते खड़ियां हुंदियां ने, दुध एक बनी दिंदी हुंदी। ठाकर जी सानू लवेरियां चाहिदियां ने। लवेरी किहनूं कहंदे आ? जिहड़ी दुध दिंदी होवे। जे मझ दुधों हट जाए तो गऊ दुध दिंदी होवे, गऊ दुधों हट जाए मझ दुध दिंदी होवे। सारा साल साडे घरों दुध खत्म नहीं होना चाहिए। ठाकर जी कहंदे तथास्तु। भगता होर की चाहिए? हुण भगत धन्ना जी शर्मा के जे कहंदे है, क्योंकि जे बालक अवस्था दे विच सी ना, कहंदे ठाकर जी एक वस्तु होर चाहिदी है। भगवान खुश वो आदे भगता जिन्नियां मंगेगा 100 मिलणगियां। तां भगत जियां ने आख्या घर की गेहन चंगी जन धन्ना ली वै मंगी। गेहन कहंदे आ घर वाली नूं, औरत नूं, अपनी जीवन साथन। भगत धन्ना जी कहन लगे जदों मेरी शादी होवे ना तां मेरे घर वाली सूगड़ सियाणी मेरी आग्याकार होनी चाहिए है, बिल्कुल मेरी आग्या दे विच रहण वाली। ठाकर जी कहंदे तथास्तु। भगत होर की चाहिए? तां फिर अखीर हथ जोड़ के आख्या हे काल पुरख, मेरे मन दे विचों जिहड़ी तुहाडी सूरत है, तुहाडे दर्शन ने वो किते दूर ना होण। जदों मैं तुहानू याद करां भगवान बस तुहाडे दर्शन मैनू हुंदे रहन। तां इत्थे फिर आख्या ना बई जिन प्रेम कियो तिरही प्रभ पायो। ठाकर जी कहंदे तथास्तु। भगत जब तू मेरी आराधना करेगा मैं होर किथे जाना है? मेरा तां वास है भगतां दे हिरदियां दे विच। मेरी बंदी भगत छुड़ावे। भगवान कहंदे ने बई मेरी करे नूं, मेरी बनी होई नूं आ संत भगत छुड़ा दिंदी है, पर भगतां दी संतां दी आखी गल मैं मोड़ नहीं सकदा। तां उस तो बाद भगत होर की चाहिए? तां फिर भगत धन्ना जी कहन लगे ठाकर भगवान आ गऊआं ते मज्जां चारन दी ड्यूटी मेरी सी। ये कीले दे उपर ही खड़ियां ने ते दूजे अज खूह दी वारी भी अपनी, हुण पैली भी मेरी वंड दित्ती। चलो जी अपनी पैली दी आपां रौणी करांगे, फिर उहदे विच फसल बीजांगे। मैं तुहाडे वास्ते प्रशादा बना के लिआउणा, तुसीं आ गऊआं ते मज्जां लेके चलो। तां हुण जिहड़ियां गऊआं ते मज्जां सी उन्हां दा रस्सा खुलदा ही नजर आउंदा है। केवल ठाकर जी भगत धन्ने जी नूं दर्शन दे रहे ने। गऊआं ते मज्जां पैली बन्नी लिजा के खेतां दे विच भगवान ठाकर जी भगती दे बस होए, भगत दा माल चारदे ने।
ਧੰਨਾ जी ठाकर जी दे वास्ते घरों भोजन तैयार करके लई जांदी है तां रस्ते दे विच फिर उही त्रिलोचन पंडित जी मिल जांदे है। पूजा करके निकले। हुण पंडित नूं वेख के भगत धन्ना जी कहंदे दादा जी नमस्कार। दादा जी मत्था टेकदा। दादा देख के आशीर्वाद परे नूं मूंह करके हस पिया। त्रिलोचन दादे नूं भगत धन्ना जी कहंदे दादा जी तुसीं हसे। ਉਹ हस्या तो यूं बई डंगरां दे पाली नूं मैं गऊ दे बट्टे एक पत्थर देता। सोहरे कमले ने ਇਹ भी नहीं सोचिया बई ये पत्थर है ਇਹਦੇ बदले मैं गऊ दिना ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਠਾਕਰ मन बैठे। हुण पंडित जी तां हसदे है बई बिल्कुल भोला ते सादा सुभाਅ है पर यह नहीं पता बई जिवें भाई गुरदास जी कहंदी है भोला भाव गोबिंद मिलावे रब तो मिलता ही भोले भाव के नाल है। चतुराई ना चतुर्भुज पाई है। तो हुण त्रिलोचन दादा जी भगत धन्ना जी नूं खड़ा के उहनूं पुछदी है धन्निया बई मैनूं ऐ दस जिहड़ा तू मैथों ठाकर लै गया सी वो कित्थे रखिया होया है? ओहदे अगे बैठ के किन्ना चिर भगती करदे? तेरे घर वाले तां लड़दे ने। मेरे कोले रिपोर्ट आ गई ओ कमलिया ते की खटिया ठाकर लिजा के तेरी जमीन बन दी तेनू अड कर दिता। पुछे त्रिलोचन धन्निया ओ ठाकर दा हाल की है? खोल के दस कहानी। एक तराने जे मार के त्रिलोचन पंडित भगत धन्ना जी तो ठाकर दा हाल है क्यों पुछदे ने। दे के आसीस मुख आखे त्रिलोचनियो बुल्ला विच हसदे कर दे अखां नाल मोशन क्यों दस दे गल मैनू धन्निया लगे हुण सोचण क्यों करके जिद बच्चियां वाली करके जिद बच्चियां वाली बेड़े विच बह गया सी पीड़ी दे उपर तरा के ठाकर तू ले गया सी कह गया सी आऊं कल नू मैनू गुरु ठाकर जी नूं समझिया सी मित्र ते केड़ी ओ जगह टिकाया करके पवित्र ते करदे तो खादे होण ने लाजमी छित्र ते प्रभु दा भोलिया तैनू होना जमाल की है आखे त्रिलोचन धन्निया ठाकर दा हाल की है खोल के दस कहानी। पहला असूल सुने ठाकर नू मनण दा करके इशनान टिक्का लाउणा सी चंदन दा बिरते कागर करनी ओ बंदर मन बन्नण दा त्यागणा रजो तमोनू सदो गुण पावना लावणी सुन समाधि जिउंदे मर जावना हो करना तेरे जाप शब्द दा रब तो न जांदे थोड़े वे बाचन न कोए ले माता नू सुननी बुढ़िए बापू नू ओए ले बोल के मिठी बोली करते खुश दोए ले एहो जे सुन के सोले एहो जे सुन के सोले आउना गोपाल किए आखे त्रिलोचन धन्निया ठाकर दा हाल किए दस दे गल बड्डिया भगता के ते धूप बजाइया टलिया कै बार ते आरती हो नाले दित्ती उतार ते सौख विच किन्नियां भूकां दित्तियां सी मार ते किन्ना चिर बहने मूरे चौकड़ा मार के ठाकर तो की कुछ मंगदे मोहन जा धार के खोल के दस कहानी। मैं तां गल सुनिए थोड़े रेंदे कलेस बड़ा तेरे नाल लड़दे रहने करदे हमेश बड़ा करता तू अड धन्निया बंदा दरवेश बड़ा समझे ना भोलिया जट्टा दुनिया दी चाल की है पुछे त्रिलोचन धन्निया ठाकर दा हाल की है खोल के दस कहानी। तो अदबी तलिया ठाकर दी होई है जिंदा ते लिंदा रगड़े जो मांगे दोई है तेरी भी जाती जल्दी उदण दी रोई है रेंदी है हड्ड पन्ननी लगी ओ तोड़ रहे आउंदे ने मारे सुपने दिखदे पोरे टकहे मैं भी गुजरे ना हिला मेरा ता ख्याल तन्ने
ਜਗਤਾਰ ਗਾਉਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਗਤਾਰ ਗਾਉਣਗੇ ਪਟਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੰਨਿਆ ਠਾਕਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੰਨਿਆ ਪੁੱਛੇ ਤਰਲੋਚਨ ਧੰਨਿਆ ਓਏ ਠਾਕਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੈਂ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਉਹ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਠਾਕਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਧੂਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਓਏ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਅੱਡ ਧੰਨਿਆ ਬੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ ਬੜਾ ਤੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਬਈ ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਠਾਕਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਧੰਨਿਆ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਮੋੜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲੂ ਗਲਤ ਨਿਚੋੜ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਤੈਂ ਕੀ ਬੱਟਾ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਈ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਮੋੜ ਜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕੇਰਾ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੜਵਾਉਣੇ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਠਾਕਰ ਦੀ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਰੋਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਗਊ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖੋਲ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹ ਤੋੜਦੀ ਬਿਲਕਦੀ ਐ ਪੁਣਤਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੋ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਹਟਦੀ ਐ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਚੱਟਦੀ ਐ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੌਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾਲੇ ਨਵੀਂ ਮੰਗਾਣੀ ਉਹ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਗਊ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖੋਲ ਕਹਾਣੀ ਬਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਲਦੁਲ ਵਰਗਾ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਲਦੁਲ ਵਰਗਾ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝਲੇ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਘਰ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਮੱਖਣੀ ਖਾਣੀ ਓਏ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਗਊ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖੋਲ ਕਹਾਣੀ ਬਈ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹ ਤੋੜਦੀ ਬਿਲਕਦੀ ਐ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਂ ਬੜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਥਾਪੀ ਦੋ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜੋ ਧਾਰ ਚੋਲੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਨੀ ਰਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੱਗੇ ਬੰਨਣ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
मैं जजमाना दे न्योंदा छकन गया सी, बिचे साडे जवाक लागे, सारे नूं खिच के लै गया, सारे ही दुध बच्छा ही चुंग गया। बच्चा तकड़ा हो गया, जवाक पीले डड्डूआं वर्गे हो गए। फिर औखे सौखे ने खिच के धू के परे कीता। जदों तेरी दादी धार लगी चोण, मारिया तेरी गऊ ने दगाड़ा, इधर दादी रोड़ती इधर डोलू रोड़ता, बांह तोड़ती, मंजे ते पई है। असी तां रोटी तो भी औखे हो गए, अपने घर नूं ले जा काका, सानू नहीं दुध की लोड़। मैं तां सोचिया सी भी दुध रिड़किया करांगे, मधानी मंग के लियाया। अखीर दे विच हुण प्यार दे वस होए भगत धन्ना जी ठाकर दे प्रेम दे विच कहण लगे, दादा जी चलो ठाकर भगवान कृपा करनगे, मैं ठाकर भगवान अगे बेनती करूं, वो दादी जी की बांह भी ठीक कर देणगे, पर तुसी मेरे कोलों ठाकर दा हाल पुछया सी ना, तां सुनो हुण ठाकर जी, मेरे ठाकर जी कित्थे ने, मैनू ठाकर जी ने किवें दर्शन दिते। मैं तुहाडा कोट कोट वार धन्नवाद करदा। मैं तुहाडे चरण फड़े, तुहाडे अगे हथ जोड़े, तुसी मैनू ठाकर जी दिता, मैं ठाकर की आराधना की, ठाकर जी ने मैनू दर्शन दिते। पर हुण ठाकर जी मेरी पैली दे विच नाले तां खूह चला रहे ने ते नाले मेरा माल चा रहे ने। हुण प्रेम दे विच आके भगत धन्ना जी तरलोचन दादा जी नूं कहंदे ने, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया है, इउं दसदे ने। हथ ला के चरना नूं धन्ना दसे जिस तरह बीती, पहला तां पट्टू ने मेरे नाल बथेरी कीती। इउं भुखा मर जूगा, मैनू फिकर गुरु जी पै गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। सब घर दे कहने सी साडा मुंडा हो गया बोला, आपां ने सुनिया नी पाउंदे रहे बथेरा रौला। मैं अख भी पट्टी ना लाके जदों समाधि बह गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। गल अज रात दी है, गल अज रात दी है, हो एक पहर दा तड़का, जिस दे विच भोजन सी हुंदा थाल च सुनिया खड़का। जद अखां खोल लिया पता नहीं की सी किथे सह गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। मैं फेर करायो में अख बंद चढ़ाए साले, ए दी हिंद जट दी है, हुण तू भोग ठाकरा ला ले। आखिर नूना प्या, आखिर नूना प्या कीता परन जट दा रह गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। बस मैनू ही सुनदा है जिंदा तेरे करदा परश, मैं जोड़ जोर बड़ा लाया, दिंदा नहीं किसे नू दर्शन। मैं चलदा तू आजी, जांदा जांदा मैनू कह गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। लेके बिच बुक्कल दे, लेके बिच बुक्कल दे, देता है भगती दा दर्जा, अज आप देख लो जी साडे सुर्ग बनाता करजा। हुण घर दे कहंदे ने सब दे सिरों गरौजा ले गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। मिल गया पमक्कड़ नूं दर्जा अपना आप जला के, लिखिया बिच वेदां दे तां सुख मिलदा है दुख पाके। फकरा तेरे लोचन दे इनके चरना दे कह गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया, है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। है मेरे वर्गा जी ठाकर गऊआं चारन ले गया। तरलोचन दादे दे नेड़े ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ प्रेम दे नाल, दादा जी तुसी कहने हो बई ओदा इशनान करवाया,
ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੂਰੀ ਬਣਾਈ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰਿਆ, ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਘਟੀਆ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਗਵਾਨ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਦਿਨ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਡ ਫੜ ਲਈ, ਬਸ ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਠਾਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਪਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਲਕ ਧੰਨਾ ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਵਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਕਾ ਬਚ ਤੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਦੱਸ ਦੇ ਗੂਰ ਚੱਬ ਕੇ ਨਮੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਧੰਨਿਆ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਭੋਲੀਆਂ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਆਵੇ ਕਦੇ ਠਾਕਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਠਾਕਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਖੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਨੱਕਾ ਇਧਰਲੇ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠਾਕਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਓ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਠਾਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਊਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਆਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੱਕੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਤ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ,
ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਆਦੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਗਤ